Καλησπέρα παιδιά, μαζί με τα κάρας εδώ. Γεια σας και από Είμαστε σε ένα ακόμα Rixion με τον φίλο Παρασκευά εδώ. Και το φίλο του Τάκη το πάνω από δίπλα. Το PUBG που σκοτώνει τους συμπαίκτες του. Εντάξει, εντάξει παιδιά, αυτά συμβαίνουν στα παιδιά μας. Μπορεί να κάνουμε λίγο χαβαλέ, αλλά εντάξει, οκ. Στο σημερινό live θα κάνουμε ένα Rixion στο καινούριο βιντεάκι του Nukes Top 5 που έχει να κάνει με φαντάσματα. Θέλουμε να κάνετε ένα like. Πες εσύ. Όχι, πες τα εσύ. Όποιος θέλει, μην ξεχάσει να κάνει like, subscribe, καμπανάκι. Το καμπανάκι, όχι καμπανάκι μικρό, μεγάλα καμπάνα. Χτυπήστε της εκκλησίας. Μεγάλη καμπάνα που λέγει ο φίλος μου αυτά, πάμε στο βίντεο. Πάμε. Ναι, χτυπά το, πάμε. Τι είναι αυτό. Θέλουμε να κάνουμε και τα σχόλιά σας. Το δίνω, θέλετε. Αν θες και σχόλια, πρέπει να κάνουμε διπλή οθόνη τότε. Πώς θες και σχόλια. Τι διπλή οθόνη, τι εννοείς. Πάντα υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είπες διπλό τέτοιο, δεν είπες. Για σχόλια, για τέτοια. Για σχόλια δεν θες εσύ να βλέπεις σχόλια. Ναι, να βλέπουν, να απαντάνε. Εδώ. Αλλά πώς θα φαίνεται εδώ ρε πούστη. Άσε ρε παιδί μου. Να μας απαντάνε, να τους απαντάμε. Λοιπόν, το δίνω, έλα. Δώσ' το. Tunnel vision. This next video was sent in to popular Japanese ghost hunting team Clipstore by a man who claims that the footage was recorded by his now deceased older brother. The man says that his brother was a big fan of the paranormal and often spent his free time exploring well-known ghost spots in Japan. So one day his brother decides to film an allegedly haunted tunnel somewhere in Fukuoka Prefecture, Japan. He has an encounter that is absolutely terrifying. Did you see it? After the man hears a creepy, unexplained voice coming from right behind him, he quickly spins around to see an ominous dark figure standing right in front of him. A shadowy shape that had not been there only seconds before. Absolutely terrified, the man makes a run for it. But the story gets even weirder. Because a few weeks later, the man who recorded this video passed away in a freak accident. This horrifying video was found on the man's phone. It was the last video that he recorded before his death. So the Clipstore team tracks down the location, but they don't really find anything unusual during their investigation. So could it be that the man accidentally recorded real paranormal phenomena? And could this have somehow led to him losing his life in such a tragic way? Let me know. Γάμω τις διαφημίσεις σου καταρχήν. Μπορεί να είναι μοντάζ αυτό. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ίσως και ναι και ίσως και όχι. Αλλά τουλάχιστον είναι χαμηλό ζέτα γιατί μου έχει πάντα πολύ να το μαλάκα. Με τρόμαξε για μια στιγμή.
The Viaduct Tavern. Paranormal investigators Jeff, Phil, and Mark from the YouTube channel Ghost Tech Paranormal Investigations recently investigated the notoriously haunted Viaduct Tavern in London. The Viaduct has been around for hundreds of years and was built just a few yards away from the site of the infamous old Newgate prison, where thousands of criminals were executed. The tavern's third floor was once a brothel where a lady of the night named Kate tragically lost her life. With such a long and dark history, it's no wonder that over the years, landlords, workers, and even visitors have witnessed terrifying paranormal activity. Nevertheless, the tavern has become a very popular local historical pub. The Ghost Tech team sets up several static cameras and begin their investigation on the third floor, where most of the supernatural activity has been witnessed. It doesn't take long before the three investigators start to hear very strange sounds coming from the floor right above their heads. Hello? I can hear you. I can hear you walking. There was a few footsteps on the floor above us. As I stand on the stairs to the full floor, I hear footsteps above me on the floorboards. Here is the audio taken from Static Cam 5, which is located up on the fourth floor. Hello? I can hear you. The creepy sound of someone walking can be heard on the fourth floor of the Viaduct Tavern. The Ghost Tech team believes that they might be making contact with the spirit of Kate, the lady of the night that tragically passed away there long ago. Jeff, Phil, and Mark head up to the fourth floor to do a spirit box session, and what happens next is downright creepy. If I knew your full name, I could look in the newspapers, the old newspapers, and find out what happened to the person that did that terrible thing to you. That's all I need from you, is your surname. So if I hold this out... Guys? Yeah? Yeah. That'll be cool. Something's in that room. It just went past the window and I've got it on film. Something went across that window. Kate? While asking questions, Jeff captures a dark figure quickly moving in front of a window, not once, but twice. Jeff immediately alerts the team of what he's captured, but they can't find any explanation for the bizarre encounter. And that isn't the only time the team captures something unexplainable that night. Back on the third floor, the three investigators begin to hear strange disembodied voices. And then this happens. There you go. That's what I was hearing downstairs. Kate, tell me your name, your full name. We can find out. Find out what happened to you and whether the person that did it was caught and punished. Jesus. Hey there was someone stood by me. Okay. There was someone stood right by me then. Oh, hang on a minute. That is the clearest thing I've ever seen in my life. Okay, calm down. Mark nearly jumps out of his skin as he sees someone standing right next to him. But when they look, there's no one there. However, when the ghost team reviews their recorded footage later, they realize that Mark actually did capture what he saw on camera.
Now it can only be seen for a split second when slowing down the footage, but as Mark spins around, the unexplained face of someone can be seen standing right next to him. So could this be the ghost of Αυτή η φάση ήταν της κυρίας. Kate, the lady of the night who tragically lost her life inside the tavern? Or could it be the spirits of prisoners who were executed where the tavern now stands? You decide. You can watch this entire investigation over on Γιατί τώρα δεν ξέρουμε τι είναι αυτό να πούμε. Τι πιστεύεις? the YouTube channel Ghost Tech Paranormal Investigations. Encanto. Ghost hunter Idol from the YouTube channel Ghost23 sets out to explore a remote waterfall in the middle of nowhere and surrounded by tall mountains. Idol has been told that the waterfall is haunted by an environmental spirit known as an Encanto, a mythical being that has the ability to appear in human form. Idol is completely alone as he makes the difficult climb up the waterfall with nothing but a camera. The sun is setting fast, and with very little daylight left, Idol captures something truly chilling. Άσε ρε λεβέντη. Τι γίνεται? Τι πάτησες? Wow, sino ka po? Sino ka? Βάλε λίγο πίσω. Βάλε λίγο πίσω. Γιατί δεν κατάλαβα κάτι. The sun is setting fast, and with very little daylight left, Idol captures something truly chilling. Εδώ. Ναι. Εδώ, τι είναι? Wow. Κουνιέται ρε. Κουνιέται και λέει wow. Wow, sino ka po? Ποιος είσαι του λέει? Sino ka? Είναι πράσινο αυτό. Ναι. Sino ka? Sino ka? Όχι, κουνήθηκε. Αλλά χάσος τώρα το λες ότι κουνιέται. Ito. Sino ka po? Sino ba kayo? Hello? Sino yung nagpapakita dito? A mysterious Ρε φίλε, κοίτα. Άκουσε, εγώ ξέρω, συγγνώμη, εγώ Γιατί ξέρω ότι... κινήθηκε αργότερα, δεν Μισό. ξέρω. Εγώ ξέρω- Καθόταν σταθερά. Να πες. Κορώνα. Ήταν σταθερά και φίλε κουνήθηκε, έφυγε. Τι πιστεύεις μπορεί να ήταν? Τι να σου πω ρε φίλε. Τι να σου πω. Για μοντάζ αυτό δεν μου φαινότανε. Τι? Για μοντάζ αυτό δεν μου φαίνεται. Για μοντάζ. Αυτό το κομμάτι. Πίστεψε με ότι άμα ο άλλος είναι καλός μοντέρ, μπορεί να σου κάνει πολλά πράγματα, αλλά αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι νεράιδα. Νεράιδα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Κάτσε να το δούμε παρακάτω το wall. Τελείωσε τώρα αυτό. figure appears to be watching Idol as he's exploring Να βλέπεις κουνιέται, κοίτα. Αγόρι είναι.
Δεν ξέρω. Ρε φίλε. and recording footage of the waterfall. The person then just Και έφυγε. walks away, disappearing into thin air. Now there Αυτό λες να τα Μπορεί να κάνω. το κοροϊδεύει κάποιος. Μπορεί και αυτό. Ίσως. Και να κάνω κι εγώ μια ερώτηση τώρα. Τι, Κάνει τα κανένα ζώο και να φύγει. Τι? Άμα τα κανένα ζώο και να φύγει. Ζώο αποκλείεται. τι να τα δει ποδοσφαίρο, ρε, πίθηκος. Ξέρω εγώ. Με στη ζούγκλα που Δύο πάμε πέρα. παίζουνε. Το ένα το ακραίο είναι ράιδα. Το και πιο το ακραίο. άλλο- Ή κάνα και το μοντάζ, άλλο- κάνα καμιά φάρσα, τίποτα. Ράιδα. Γενικά κάποιο πνεύμα, δαίμονας, στη σιώ. Και το δεύτερο πιο λογικό είναι η φάρσα ή το κοροϊδεύουν. Για πάμε παρακάτω. is nowhere for this figure to have disappeared to, as there is a steep drop below and a tall, unclimbable cliff above. Idol is baffled and confused by what he just saw and can't find anywhere that the mysterious being could have went. It's almost as if it walked right into the waterfalls surrounding the mountain. So could this be the Encanto that is said to appear at the waterfall? Or something else? Tell me what you think. Δεν πράσινο αυτό. A cry for help. Κραυγή βοήθεια. Next video is a bit of a mystery, as it was reposted to TikTok without a source or information. The video shows CCTV footage of a young girl as she walks around her home. What happens next is like something from a nightmare. Around her home. What happens next is like something from a nightmare. Lights suddenly begin to flicker, startling the young girl as she rushes for the door. But the door won't open. As she slams on the doorway, crying out for help, an ominous dark shape can be seen slowly moving towards her. One dark edge reaching out, almost like an arm ready to grab her. That's when someone, presumably her brother, comes to her rescue and opens the door for her to escape. Now, without a source, we'll probably never know what happened here. So, I ask you, is it real? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Off the rails. Stephen Kerner is out on a drive through the countryside of Minnesota when he spots something very odd. Oh boy. What, Well, that ain't good. Don't know who's right. Or
lights suddenly begin to flicker, startling the young girl as she rushes for the door. But the door won't open. As she slams on the doorway, crying out for help, an ominous dark shape can be seen slowly moving towards her. One dark edge reaching out, almost like an arm ready to grab her. That's when someone, presumably her brother, comes to her rescue and opens the door for her to escape. Now, without a source, we'll probably never know what happened here. So, I ask you, is it real? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Off the rails. Stephen Kerner is out on a drive through the countryside of Minnesota when he spots something very odd. Oh boy. What, Well, that ain't good. Don't know who's running that, but... I mean, yeah, okay. A small Κάποιος το σπρώξε. Όχι, δεν τους σπρώξει που τους φορά και να κινείται έτσι. empty train car with an empty caboose slowly moves along the track, even though no one is driving it. Stephen is a little confused by what he just witnessed, but he just shrugs it off and drives away. But after posting his bizarre encounter on TikTok, someone spots something that Stephen didn't see. Running that, but... Κάτι δεν είδε για να δούμε. I mean, yeah, okay. Please tell me I'm not the only one who saw that. This thing. Right here. What the f*** is that? Viewers are freaked out when they see an odd pale figure seemingly hanging out of the back of the train. Many believe the tiny locomotive to be a ghost train. And some believe that the train might be haunted by a spirit. And others just think it's a very odd occurrence paired with pareidolia. But what do you think this is? Let me know down in the comments. A rough ride. TikTok user Jose Castillo and his friends often mountain bike after work on some wooded trails near the city of Oaxaca, Mexico. One evening after dark, Jose and his friends go out on a trail that they've taken many times before. But this time, things take a terrifying turn. Jose's GoPro camera is recording when something happens that still gives him chills to this day. Did you see it? Someone or something appears out of nowhere and Jose barely manages to swerve around it. When slowed down and paused, the figure appears to be cloaked, wearing a veil that's translucent enough that you can see what looks like a face. A very disturbing face. Many viewers of Jose's TikTok believe that he captured the infamous weeping woman, La Llorona, a vengeful spirit of Mexican lore that mourns the loss of her children. But what do you think this is? Let me know. Exploration gone wrong. Two friends decide to explore an abandoned industrial park at an undisclosed location in China. The site has been abandoned for over 3 years, and most of the entrances have been locked shut to prevent intruders and squatters. But this doesn't stop the two explorers as they manage to find a way inside. Okay. They start to explore the construction floor by floor. That's when they spot something absolutely unnerving. Μέρα εγώ,
Έπισα στην καρέκλα. On a chair. Συγγνώμη παιδιά, αλλά εδώ θέλει μια ψιλοαργή κίνηση. Θέλω να το δούμε πιο... Inside one. Ναι. Βλέπεις Μοντάζ άτομο. είναι αυτό, ρε. Μοντάζ είναι. Καραμπάμ. Λες. Μπορεί να μην τον πρόσεξε. Για βάλτε μπροστά. Βάλτε το έτσι λίγο. Στο καλό, ρε μαλάκα, μαύρο. Και βάλτε να περπατήσει. Να προχωρήσει. The empty offices. The cameraman calls out to his friend and they quickly turn back and check out the room. But there's no one there. Αυτό μπορεί να ήταν και μόνο. So did they accidentally capture a paranormal event? Or is Κάθεται και κοιτάει προς το παράθυρο. Και γυρίζει, λέει, Γιατί μπορεί να μην τον κοιτά, πρόσεξε αυτό. το πόδι είναι έτσι και... Αλλά γυρίζει μετά δεν υπήρχε τίποτα. Πώς γίνεται αυτό, ρε μαλάκα. Γεια σου, προχώρησε το. Και να είναι και μαύρο κιόλας. it all just an elaborate hoax? You decide. Unwanted guest. In this next creepy video, 2 police officers are alerted by an Airbnb homeowner who suspects someone has broken into her house. How's it going? What seems to be the problem? I left for a while to go shopping, and when Αυτό είναι από μπάτσο. I came home, the door is open. I think somebody broke in. The homeowner says the house should be empty, but is worried that an intruder might be inside. The 2 officers make their way into the house as their body cameras record the entire incident. Police! If anyone's here, make yourself known. One of the officers is checking out the downstairs bedroom, and this is when things start to get weird. Anyone inside? A loud bang can be heard, and at the same time, strange interference comes through the radio. The officer now heads upstairs, and his body cam starts to experience strange video glitches. What happens next is downright chilling. Police! Anyone inside, make yourself known.
Downstairs clear. Downstairs clear. Καθαρό λέει ο πρώτος όροφος. Δεν είναι τα βήματα αυτού αυτά. Γιατί πάει σιγά σιγά. Τι θα πιστεύεις? Poltergeist. Upstairs clear? Yeah, we're good. Now, understandably, this police officer is done with this house. 2 doors open on their own without explanation, and when the officer is about to go downstairs, the loud sound of charging footsteps or stomping can be heard right behind him. He swings around, but again, no one there. This footage was later released as the officer claimed to have experienced paranormal activity while inside the house. So just what do you think is going on here? Is this Airbnb haunted? Let me know down in the comments. An odd intruder. A woman in Jamaica steps outside to retrieve something from her car, but she doesn't know that an absolutely chilling event is about to occur. As the woman exits her house and walks towards her car, we can see some strange translucent shape charge out of the woods near her house and run right inside the front door. Now, whatever this is does not seem to be any kind of compression glitch. The woman in the video is perfectly clear, and also the figure approaches the light and still remains an odd, indistinguishable mist. But is it supernatural? And if not, just what is this? As always, I leave it up to you to decide. Jerry. After 3 years of living a happy, peaceful life in their apartment in the United Arab Emirates, Zark, his wife, and son suddenly begin to experience terrifying, unexplained activity. Shh. Let me just check. It's coming from the cupboard. Could you please stop? Besides hearing knocking, banging, and scratching, the family has a truly bizarre scare when one day they inexplicably find maggots all over their apartment. Babes, बच्चा तुमको देख के सीखता है। ड्रामा मत करो। मुझे बहुत से डर लगता है। Κάτσε το κατάλαβα τώρα. Κάτι είπε αυτή. Η γυναίκα του έχει φοβία με τα σκουλίκια και εμφανίστηκε ένα σκουλίκι. Zark explains that he's a skeptic, but that he's become increasingly more alarmed by his son's unusual behavior. The young boy claims he sees someone named, quote,
Jerry, and that Jerry isn't always friendly. Zark and his wife don't believe Ο γιος του λέει ότι μιλάει με μια οντότητα, ότι έχει ένα φανταστικό φίλο και το λέει Τζέρι. the boy at first, but when one day he complains about Jerry again, they decide to check their CCTV camera and are shocked by what they find. Mommy, Jerry chocolate me. Jerry, there's nothing. I can see the book moving. Yeah. Needless Yeah. first, but when one day he complains about Jerry again, they decide to check their CCTV camera and are shocked by what they find. Mommy, Jerry chocolate me. Jerry, there's nothing. I can see the book moving. Yeah. Needless to say, Zark and his wife now believe that Jerry might be something real after all, and whatever this presence is, it seems to become increasingly more aggressive. पूरा सामान गिरा हुआ है. Yeah. Objects around the house are moved and thrown, but nothing compares to what happens on a पूरा सामान गिरा हुआ है. Yeah. Objects around the house are moved and thrown, but nothing compares to what happens on another night while the family is fast asleep in bed. Zark is suddenly woken up by the unexplained sound of running water. It's 5 minutes early today. Λέει δεν θυμάμαι, λέει, να είχα αφήσει αυτό το σκούτερ εδώ, λέει αυτός.
Okay, okay. Zark hears the sound of running water and discovers that both the faucet in the kitchen and the bathroom have mysteriously turned on by themselves. Zark then hears loud banging and the sound of someone running. He then captures a strange small smoke-like figure moving right in front of him. Zark is freaked out by what he has just experienced, so he checks his CCTV footage to see if anything else was captured that night. When he rewinds his footage back to just before the running water woke him, he is shocked by what his CCTV captured. A tall, translucent figure can be seen walking right beside a scooter that seems to move across the floor. Zark is now convinced that his apartment is haunted by something that he can't explain. Could this presence be what his son calls Jerry? Let me know what you think. You can follow Zark's continuing paranormal story over on the YouTube channel, Zark Scary Haunting. Thanks so much for watching. I'm still trying to get that upload schedule back on track, so please hit subscribe and turn. Τελείωσα εγώ, το κλείνω, Άσε ρε, γιατί το κλείνει. Τελείωσα ρε. Βάλε ακόμα ένα. Τι? Βάλε ακόμα ένα. Να κάνω ακόμα ένα σχολείο. Εκπροβολές. Δεν θα κάνω ακόμα ένα σχολείο ρε, κάπου. Βάλε ακόμα ένα. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό τώρα? Τι να σου πω ρε. And find out what happened to the person. 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 Έχει κάνει τόσο χαλαμοντάζ. Τελευταίο. Έχει κάνει τόσο χαλαμοντάζ. Τελευταίο. Για βάλε ακόμα ένα. Κάτι να κρύωσεις καθόλου σε. Για βάλε ακόμα ένα. Δεν ακούγεις καθόλου σε. Kate, the lady of the night who tragically lost her life at the tavern? Or could it be the spirits of prisoners who were executed where the tavern now stands? You decide. You can watch this entire investigation over on the YouTube channel, Ghost Tales. Μαλάκα λέει να μπήκε κανένα φαντασμά. Τι παπαριά κάνεις. Γι' αυτό είχαμε εξπροβολέ. Λέει μαλάκας δεν ακούγεται. Μου λες σοβαρά δεν ακούγουν καθόλου. Τα βγάζω καθαρίζουνε. Αυγά σου καθαρίζουνε. Όχι γιατί. Για βάλε κανένα άλλο. Να κάνουμε
online, ρε. Τι να κάνω μάλλον, για πες. Βάλε ακόμα ένα βίντεο wall. Ακόμα ένα σχόλιο. Ακόμα. Για πες. Για πες. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτό που ακούγεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτό που ακούγεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό που ακούγεται, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω αυτό που ακούγεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό που ακούγεται, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω αυτό που ακούγεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό που ακούγεται, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω αυτό που ακούγεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό που ακούγεται, ρε μαλάκα. Ποιο ρε. Άκου. Δεν ξέρω αυτό που ακούγεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτό που ακούγεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι λαλό. Δεν ξέρω αυτό που ακούγεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι λαλό. Δεν ξέρω αυτό που ακούγεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να βάλουμε τώρα, για πες. Βάλε ακόμα ένα βίντεο, να κάνουμε wall. Ακόμα. Κι άλλο είναι μαλάκα. Ναι, βάλε άλλο ένα. Έλα, 45 λεπτά είναι αυτό, 48 λεπτά είναι. Μικρό είναι, έλα. Να περάσει η ώρα, έλα, βάλε άλλο ένα. Έλα, τσιγκούνι, προχώρα. Θα σχολιάσουμε. 10 top. Του σκοτώνεις. Κορυδαλός, γυροκομείο, κολαστήριο, σε καραντίνα. Δεν μας αρέσει αυτό, βάλε κανένα. Θα σχολιάσουμε που σκοτώνεις. Τους συμπαίκτες. Οίκους. Οκ, θα κάνουμε σχόλιο. Αυτό είναι που παίζει τώρα. Ναι. Για βάλε λίγο. Ή όχι, θες να προσθέσεις κάτι άλλο να κάνουμε. Εκτός από φαντάσματα πάλι. Όχι. Τι. Για πες. Τι να σχολιάσουμε. Να κάνουμε σχόλιο για το παιχνίδια. Βάλε ακόμα ένα άλλο wall. Μαλάκα πάλι με φαντάσματα. Όχι, ένα άλλο. Βάλε ένα άλλο. Γιατί πρέπει να βάλεις με φαντάσματα. Παπτσίδες. Τι που κάνει. Με τη μάνα σου. Εδώ κάτσε παίρνει τι που κάνει. Incoming swarm. Μας ξεσκολιάσανε. Αυτός είμαι εγώ. Θέλουμε τη μάνα σου μετά το αρχίδι. Και φεύγουν τόσο σαρέα αρχίδι. Άρα και βάζεις ένα στο Your team has lost point Alpha. Enemy team controls all points. Γάμω τη μάνα του χοντρού! Εγώ σε υπερβόλησα. Εγώ σε υπερβόλησα. Τι? Εγώ σε υπερβόλησα. Όχι ρε. Μας ξεφτιλίζουνε ρε. Θα δούμε και την Παρασκευή όπως πήγε. Εδώ αυτό είναι το κανάλι του Παρασκευάπουλης. Κάντε μια εγγραφή άμα θέλετε. Δεν θέλω να κάνω καθόλου. Πού το ζητά. Θέλω να κάνω. Δεν έκανε διάβεση τότε, ρε. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στο τελευταίο επεισόδιο που με σκότησε το μου είπαν το 4. Εκεί θέλω να κάνω το σχόλιο. Μου έκανε τέτοιο. Πώς λένε. Το ζήτα πού είναι, ρε. Μιλάω. Μου έκανε. Τι μου πούσε, μου έκανε. Να το. Μου έκανε αναφορά. Μιλάω. Να το σου Παρασκευάς, παιδιά. Μου έκανε αναφορά. Πάτε γάμο τη μάνα σου γάμο. Μαλακά. Παιδιά, παίξαμε πριν 3 μήνες το World War Z πρώτη φορά. Ναι, εντάξει, ξεφτυλίσανε, εντάξει, μπορώ να πω. Εντάξει, φάγαμε καλή ξεφτύλα. Για να δούμε. Εγώ πρέπει να φάω ένα καμπόι. Ξέρω εγώ τι κάνει αυτός, εντάξει, οκ. Καμπόι είπα. Πατήσω χ.
Πάτα χ, ναι. Όχι, δεν σε έβγαλε ένα κατάλογο. Όχι, με κίτρινα γράμμα. Με κίτρινο με έχει και υπόλοιπη μπλε. Άκουσε, αυτή που είναι με κόκκινα. Ωραία. Εσύ με 3 μπλε, τι είναι και εγώ με κίτρινα. Εγώ κίτρινο σήμερα, στον κάθε παίχτη έχει το όνομά του, το έχει με κίτρινα στον κάθε παίχτη. Ωραία. Τι έγινε τώρα. Περιμένε να πάμε. Μπήκαμε. Τι πάτησες ρε Παρασκευά. Εγώ. Γιατί με έβγαλε άλλο. Ξέρω εγώ. Με ρωτάς. Πού σε έβγαλες ένα τώρα. Για λίγο πάλι παίκτη. Α, ωραία. Πάμε, διάλεξα. Δεν μ' αφήνει. Πρέπει να πάρω άλλο, ναι. Α, όχι. Το παιχνίδι ξεκινάει σε 4, 3, 2, 1, πάμε. Ναι, μαλάκα, ξέρω εγώ. Καλό γαμίσι. Κοίτα, καλό είναι. Σαν το PUBG δεν είναι. Εντάξει ρε φίλε, το PUBG είναι καλύτερο ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Μόνο που δεν ξαναπαίρνεις το PUBG. Οκ. Αυτό είναι το καλό του PUBG. Άμα είναι μετά να κατεβάσω να παίξουμε και τον Jason. Τον Jason? Σ' άρεσε. Καλό. Λεβέντη, να δούμε. Ο χρόνος που παρελήφθη είναι 1 λεπτό και είναι και 34. Καλό είναι αυτό, εμένα μου αρέσει, αλλά εντάξει, θέλει... Οι άλλοι έχουν 200 λεπτά μέσα. Να σου πω κάτι μαλακά. Καταρχάς δεν έχουμε παίξει. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, της πουτάνας ένιξε που προβόλαγα. Προβόλεσε το δικό μου. Προηγούμενος, δεν ξέρω αν τον είδες, τον κουτούπωσα. Έφαγε 2 σφαίρες. Τον είδες τον κουτούπωσα και έδωσε 2 σφαίρες. Μου λέει μαλάκα, αυτός είναι δικό μου κάνεις. Σώπα ρε. Πώς δεν μας έκανε και μπακ μαλακά όλος. Μπακ. Δεν νομίζω να μπορεί να πυροβολήσει τους δικούς σου. Το μουνί! Ζόμπι πλάζ. Τι είναι αυτό το γράφει ζόμπι πλάζ. Πλάζα ρε, τι πλάζ. Να ξέρεις. Θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε. Θα φύγω. Γεια. Πουτάνα σκόρη. Κοίτα αυτός ο κοροντρός. Μαλάκα, θα χάσουμε. Για Τους γαμάμε εδώ, Δεν άνοιξε το κουτάκι. Κάτι πήραμε. Γίνε, βάλε. Έχεις το γάμο αυτό. Γίνα ρε. Περίμενε. Πήγαινε να Μαλάκα, βάλω. χάνουμε. Γαμώ τα σπίτια σας. Ωραία, Πασχαλά, χάνουμε. Τις πουτάνες γίνεται εδώ από ζόμπι ρε μαλάκα. Να βάλει το άλλο που σκοτώνει στο σκού σου. Ρε μαλάκα, τι γίνεται εδώ από ζόμπι. Γεια. Ναι, βάλ' το. Δεν λέω ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης εγώ. Ούτε εγώ. Αλλά, μισό λεπτό. Παρασκευά δεν υπάρχει. Εντάξει ρε φίλε, είναι με να μάθω λίγο το παιχνίδι ρε φίλε. Δεν το έχω μάθει τόσο καλά ρε φίλε, PUBG. το PUBG ρε φίλε. Τι λες ρε μαλάκα, 2 χρόνια παίζουμε. Δεν παίζεις και 2, εντάξει, μην το παχέζεις. Μια φορά στο τόσο παίζω ρε φίλε. Το καλό που είναι, το καλό που... Μου έκανε αναφορά. Το τελευταίο που παίξαμε. Μου έκανε αναφορά. Όχι ρε φίλε, θα σου το λέω. Δεν πάει καλά. Μου κάνει από... Το καλύτερο παιδιά. Προβολήσε με ένα αρχίδι. Αρχίζει από εδώ. Από μένα. Εδώ πέρα μπερδεύομαι και αντί να πετάξω... Τι θέλω να κάνω εδώ. Κατά λάθος πέταξα καπνού. Να σου γάμισω. Και νόμιζα να πέταξα μαλάκα χειροβοβίδα, σκοτωνόμασταν. Φύγε, έκανε μαλάκα. Α, όχι, εντάξει. Καπνού είναι. Έριξα καπνό, εντάξει, κατά λάθος. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Να την πετάξω. Έτοιμο ήμουν εγώ. Για πέτα, όπως προβολάς. Για ρίχτω, έξω, ρίχτω. Θα σκάσει πάνω του, ρε, ρίχτω. Καπνός είναι, εντάξει, έλα, πάμε. Το διάλογο, μαλάκα.
Δεν έχει τίποτα εδώ, πάμε σε ένα σπίτι, έλα. Τι είναι αυτό? Το μαλάκα, το τρελό, ρε. Χαζάν! Ποιος είναι ο Χασάν? Πάρε αυτό. Ο Χασάν ποιος είναι? Πάρε αυτό το μπουκαλάκι, τι είναι αυτό? Να ξέρεις, οι καραμπίνες που Μας την πέφτουνε 5-6-4-5 ποτάκια. παίρνεις δεν είναι καλές για να βάλεις μακριά. Οι καραμπίνες είναι για κοντά. Η καραμπίνα να το πούμε ότι είναι για κοντά. Δεν είναι για μακριά. Για μακριά είναι τα Σνάιπερ, εντάξει. Ψηλό έχουμε αυτά όπλα, σχεδόν. Λίγο πιο στην από πίσω. Έχει. Προβόλησε. Εδώ πέρα μας την πέφτουνε τα ποτάκια. Μαλάκα. Μαλάκα δεν έχω όπλο. Βγήκες έξω. Μαλάκα βγήκες έξω, μιλάω. Νάτος, Παρασκευά, Νάτος. Νάτος ρε Παρασκευά. Δεν έχω όπλο. Ποιος είναι μαλάκα? Ρε μαλάκα, πυροβολά, εγώ σκοτώνω, με εδώ. Δεν έχω όπλο ρε μαλάκα, Ρε ψάχνω μαλάκα, όπλο. τον μποτάκι ρε μαλάκα. Τον όκαρα. Παράμε μποτάκια τώρα, παιδιά. Τι να σχολέσω. Μαλάκα εσύ δώσει ρε πούστη γάμο τη μάνα σου. Τι μαλάκα εσύ δώσει. Εγώ έχω βλάσου, κάτσε εκεί που είσαι. Ηλίθεια, ακούς. Δεν ζώμαστε μεταξύ μας, δεν πειράζει. Παρασκευάς. Έχω όπλο να σου δώσω. Ακούς, έχω όπλο να σου δώσω. Θες όπλο. Άσε κάτω. Τελείωνε. Μη σε σφάξω. Μαλάκα. Έλα, πάρ' το. Thanks. Με τι αλλάζουμε? Με το δέλτα. Ναι. Ναι, πάμε γρήγορα. Θα έρθει ο κύκλος. Μαλάκα δεν έχεις σφαίρες. Δεν έχω σφαίρες. Έλα μέσα γρήγορα. Μέσα. Και εδώ, παιδιά, αρχίζει το game. Πούντος! Και πούντος ρε μαλάκα. Κάτσε κλείσω πόρτα. Δεν έχω σφαίρες. Έλα πάρε, έλα εδώ. Άσε. Έλα εδώ ρε, πάρε σφαίρες εδώ. Έλα πάρε. Τις πήρε. Έρχεται. Γάμω τις μανάδες σας. Μαλάκα είναι μπουλούκι. Παρασκευάς εδώ. Top. Best. Top. Κρύψε ρε μαλάκα, καλύψου κάτω ρε, κύκλο πατά ρε. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο άλλος. Εγώ σκοτώνομαι και ο Πούλης την κοπανάει. Νάτος! Ο Παρασκευάς αρχαία έφυγε. Τον έφαγα. Σόφισα. Πού είναι αυτό. Τι πετάει ο άλλος. Σκάσε γάμο το σπίτι σου, σκάσε. Νάτος. Με έφαγε. Έτσι μπράβο. Εγώ ξέρω τι γελάω. Εσένα. Έφυγε ο άλλος κοπάνησε. Δεν σε τίποτα. Τι τρέλα. Έλα, εντάξει. Βάλε πάτας, βάλε πάτας. Τι είναι πάτας. Τι είναι πάντα. Κι άλλο ένα παιδιά εδώ πέρα. Εντάξει ρε φίλε, δεν ήξερα. Αυτό εδώ πέρα που έκανε το πρώτο σκύλ. Πάρτα, λαζιμίσει. Έλα. Κοίτα ρε που κολλάει. Μην προβολείς σε μένα, αρχίδι. Κερατά. Θα
Είναι αστεία. Τα λέμε αυτό που ρίξα από στο αμάξι, πού ήταν αυτό που κωδικακή πήγα. Τα πρώτα που παίζαμε. Κάναμε λάθος, τα πρώτα. Το σε 4. Α, που σου λένε δική μας είναι, δική μας είναι. Όχι, που έταξα το σε 4, ρε. Το έχω, αυτό είναι πολύ αρχαίο. Ναι, τα πρώτα επεισόδια. Να το. Που έταξα το σε 4. Και πώς το ονομάσει. Δεν φαντάζεσαι τι έγινε πέρα στους δικούς του. Όχι αυτό, Δεν φαντάζεστε τι έγινε. Το άλλο στο πλοίο. Αυτό είναι. Παιδιά εδώ πέρα ήταν στην αρχή που πρέπει να σχολιάσουμε κιόλας. Άμα ξεκολλήσει κιόλας. Εντάξει, φιλέ. Εντάξει, ρε φίλε, δεν το έχω μάθει ακόμα καλά, ρε φίλε. Δεν το έχω μάθει εγώ. Μάλα κατάξει, χαβαλέ παίζουμε. Ναι. Μπορεί να έχουμε πάρει 100 κοτόπουλα. Ναι, αλλά 200 κοτόπουλα. Να σου πω κάτι. Το μπουρδέλο το 4 όμως με σκότωσε προχθές. Είμαστε η μόνη ομάδα που παίρνουμε κοτόπουλα χωρίς να έχουμε κίλ. Εδώ πέρα παιδιά είναι ένα μέσα απόγευμα του Αυγούστου. Ναι, καλό είναι. Και ο Παρασκευάς κάτι βρίσκει. Α, ναι, τι να βρει εδώ. Κάτι βρίσκει το παιδί. Και... ναι, έλα. Κόλλησε. Σοκόλα. Μετά από ένα φίλο πάμε στα πιο κόμιξ. Κοίτα εδώ τώρα, ρε μαλάκα. Γιατί κολλάει, ρε. Κάτι βρίσκει το παιδί. Κάτσε εδώ. Σε 2 λεπτά. Όχι αυτό. Εγώ είμαι αυτός. Κάτι βρίσκει. Και εκεί που είμαστε όλοι μέσα στον πόλεμο, το πετάει. Και άκουσε ένα... Ορίστε. Δείτε παρακάτω στην οθόνη σας. S4. Ω, πουλόπλα, μπέκα. Εμένα βλέπεις τώρα, όχι εσένα. Ναι, ξέρω. Μαλακά, αυτό το S4 που κρατάω στα χέρια μου, πώς το ρίχνουμε. Εδώ εγώ σκοτώνομαι κανονικά και ο Παρασκευάς στον κόσμο του. Πού πήγε αυτή. Πάνω πήγε. Πού βαράζει πλάκα. Εγώ. Εγώ ρε. Το έφερε, τον έφερα όμως. Άλλη μία θέλει. Ποτάκι είναι αυτό ρε. Ναι. Τότε δεν ήξερα ότι είχε ποτάκια. Είναι πριν 2 χρόνια. Δεν νόμιζα πως ήταν παίχτης. Πού είσαι ρε μαλακά. Έχω κρυκτικό. Αρχίζει το σοου. Έχω κρυκτικό. Εγώ χαρά. Πού είναι ο μαλακάς. Πού πήγε το μουνί. Γεια σου Αρχίδη. Γεια σου Αρχίδη. Εντάξει είναι. Ο μαλάκ. Παιδιά, εγώ πυροβολάω στον εχθρό και ο Παρασκευάς λέει ότι πέφτουνε. Τι είναι ο πυροβολισμό. Του γάμισε το σπίτι. Πού είσαι μαλακά. Το σκότωσα ρε ηλίθιε. Το σκότωσα ρε ηλίθιε. Έχω κρυκτικό. Μαλακά. Θα σκάσει τα χέρια μου. Του γάμισε το σπίτι του γάμισα. Εγώ στον κόσμο μου, ο Παρασκευάς στον κόσμο του. Εγώ λέει έχω κρυκτικό. Εγώ λέω του γάμισε το σπίτι του γάμισα. Θα μου την πέσει εμένα το Αρχίδη να είμαι. Κόψα με γάμισε εμένα δεν ξέρω. Βλέπετε έχει κάτι. Ω μαλάκα τι έχει εδώ. Εγώ είμαι νίτζα. Είμαι νίτζα, κοίτα. Στα κάτω. Έχω στο μεταξύ όπλα. Αυτό που κρατάει το φωνικόπουλο. Έχω ρε φίλε. Φοράω. Πώς αλλάζει όπλο ρε μαλάκα αυτό που κρατάω στα χέρια μου. Δεν ήξερα. Δέλτα ρε. Δεν το βγάλω ακόμα. Το ξέρεις. Ναι. Μιλάω. Θα σου ρίξω, μου λες μαλακές εμένα. Θα το αφήσω. Με το Δέλτα αλλάζει όπλο η βλάκα. Όχ, ένα αμάξι από έξω. Ένα αμάξι πάνω στα μάτια. Εδώ είχε ένα αμάξι εφέ και εγώ πάω να το πάρω. Εν τω μεταξύ πάω να το πάρω μπαίνοντας στο μπάνιο. Πού πάρω μαλάκα, στο μπάνιο πήγα. Το ψεύτικο ρε, δεν το παίρνεις. Ετοιμαστείτε να σκάσετε στα γέλια. Θα σκεφτώ το νου σου, έχει κόσμο.
τα μουνιά, τα γάμισε όλα εδώ. Εγώ καβλιάρης. Να σου πω, αυτό πώς το χρησιμοποιούμε. Ποιο? Παιδιά, τι μας είτε, κοιτάξτε τι κάνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, η αρχή. Έκανε τίποτα. Ό,τι ήτανε αγάμητο το γάμισε. Δεν φτάνει που τα γάμισε όλα. Μετά έρχεται η ομάδα να μας πάρει και τους ρίχνει. Δεν ήξερα, ρε φίλε. Δεν ήξερα. Μαλάκα να είσαι καλά. Εκεί που είναι χαλαρός, αυτό που... Τους ακούς που έρχονται. Όπα! Μας την πέφτουνε! Όπα! Ρίξε! Τους γάμισε. Τι κάνουν μαλάκα. Δική μας είναι σίγουρα! Εντάξει, μπέκα! Έχει πάει 3 φορές να σκοτώσει τους δικούς του. Έχω κι άλλο ένα στοιχείο. Μετά. Εντάξει, μαλάκα, δεν ήξερα. Εντάξει, αυτό ήταν, παιδιά. Να είσαι καλά, μας χαρίζεις στιγμές γέλιου. Και το άλλο που έχουμε είναι ένα άλλο που έχουμε. Το καλοκαίρι πάλι. Το δείξω. Αυτό με το 4 μου την έσπασε πολύ το 4 προχθές. Ποιο 4, μαλάκα, εδώ έχουμε πιο καλά. Εντάξει. Ρε φίλε, μου ήρθε απότομα και δεν τον είδα. Όταν ο άνθρωπος που είχα ψοφήσει και έπαιρνε τα πράγματα. Τι είναι αυτό τώρα. Δεν πάει καλό άνθρωπος, τι θα κάνει εδώ. Ξεκαθαρίζουμε μεταξύ μας. Καλά, εντάξει. Αυτό είναι τώρα. Δεν θυμάμαι ποιον. Κοντά μας. Ναι, που εξασφανιστικά. Για σένα λέω. Εδώ. Όχι, είναι ένα άλλο που τον παίρνεις αγκαλιά. Ας το είδα. Ποιο είναι αυτό? Είναι, τίποτα, μου έχει βγάλει... Να το, παιδιά. Show number 3. Απόλαυσε γελιό με Παρασκευά και τα καρά. Βίκα, εγώ εσύ πήγες. Εγώ δεν έχω αίμα. Άσε ρε. Άσε Παρασκευά και ψάξει ένα μαλάκα να βρεις όπλο καλό. Αυτό ψάχνω να βρω. Εγώ δεν έχω μαλάκα όπλο. Το πιστόλι. Πού το μουνί ρε. Το. Να σου γάμισω. Τον παίρνει αγκαλιά. Τον παίρνει αγκαλιά και φεύγει. Πάτα ρε μου της μάνας, πάτα! Όχι ρε μάνα καμιά γουστάρα! Πού είναι! Τώρα του πει. Τον πήρα. Τον πήρα. Έλα τώρα μουνί. Τον πήρα. Τον πήρα. Αγκαλίτσα. Έλα τώρα μουνί, πάτα ρε πουκί. Μέχρι να ψοφείς ρε αρχίδι. Μαλάκα ρίξ' του ρε μαλάκα, να μας φάει ρε μαλάκα. Σημείωσε, εγώ είπα ρίξω ρε μαλάκα να μας φάει. Εν τω μεταξύ δεν γίνεται να μας φάει, αφού τον έχει αγκαλιά ο άλλος, πώς θα μας φάει. Άκυρο. Δεν έχω όπλα ρε μαλάκα σου λέω. Άντε γάμι. Ρίξ' του. Πάλι ο Τακάρας καθάρισε. Να πάρω κανένα όπλο, άσε. Ούτε ένα σφαίρα δεν έχει το μουνί. Τίποτα. Κι άλλος! Κι άλλος μπροστά! Γάμω το σπίτι του, γάμω τα πεθαμένα του. Συγγνώμη αυτό που είπα, δεν έπρεπε να το πω. Αλλά το μποτάκι δεν έχει πεθαμένα το μποτάκι. Και το μποτάκι με γάμισε. Όχι ρε πούστη. Μου γάμισε Παρασκευά. Όχι μια Παρασκευά! Πήγωνα! Ρε μαλάκα Παρασκευά, έλα εδώ ρε μαλάκα. Τώρα αρχίζει το καλό. Έλα σηκώσέ με! Ρε μαλάκα θα έχω από μπουτάκια. Έλα σηκώσέ με! Ήρθα, με τι δίνεις! Θα πέσω. Τετράγωνο. Ναι.
Άσα, πάρτο. Τι άφησα, τετράγωνο πατάω. Πατάω. Το πατάω ρε μαλάκα, τετράγωνο. Όχι ρε μαλάκα πάλι. Τετράγωνο. Πατημένο. Δίπλα μου. Έλα, να. Και τώρα θα έρθει το παλικάρι να με σώσει και ο Παρασκευάς του δίνει να καταλάβει. Έλα. Ρε γαμώ το σπίτι σου ρε Παρασκευά. Τετράγωνο πατάω. Βρε μαλάκα, τετράγωνο πατάω. Να. Γάμω τη μάνα σου. Αυτός είναι δικός μας. Το σκότωσε ο άνθρωπος. Μπε καλά. Σκοτώνει τους δικούς του. Τον έφαγα. Τον έφαγα λέει. Τον έφαγα τα κύρι. Δικός μας είναι. Πού να σου γάμεις. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε. Δώσε και στον άλλον. Δώσε και στον άλλον. Τρελός. Δώσε και στον άλλον. Σπυραλάκο. Σάρι φιλαράκο. Φιλαράκο σάρι. Ρε το μπρεζάκι, ρε μαλάκα. Να σε καλά, μου φύγει η μικρανία. Να σε καλά. Έδωσε ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, βοήθησε τον ρε μαλάκα, ηλίθιε. Αυτός είναι καλός. Ναι, δεν μπορώ να του δώσω. Πατάω τετράγωνο πάλι. Του δίνω εγώ, άστο. Ρε τον άχρηστο, ρε. Βρε μαλάκα, εγώ είδα έναν τύπο πάνω, το πήρα μαζί μου. Sorry, φλαράκο. Ναι, λες και σ' ακούει τώρα. Πάμε και στο επόμενο. Δεν έχω αίμα, δεν έχω αίμα. Με τα δύο άτομα που προβοληθήκαν μεταξύ τους και πήγαν στους προβολισμούς. Όλο αυτό. Άκουσα τους προβολισμούς, ρε φίλε, και πήγα μέσα και προβολήσα κι εγώ. Ποιο είναι τώρα από το Xbox, ρε. Αυτό πρέπει να είναι. Μπαν. Γύρω μπαν. Αυτό είναι. Πάμε. Εδώ πέρα και αυτό είναι θεϊκό. Ο Παρασκευάς δεν βρίσκει το στόχο και έχει νεύρα. Αλφα. Το χ, ναι. Σωστά. Ναι. Αλφα. Ωραία. Οπα. Εδώ πέρα του σκοτώνω εγώ κατά λάθος τον Παρασκευά. Πάτωνε. Ποιο μου με προβόλησε. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα, εσύ με προβόλησε μαλάκα. Και τώρα απολαύστε γέλιο. Από αυτό το δέντρο. Γαμώ, το δεν έχω σφαίρα. Κοίτα που πάω. Ρε μαλάκα, τον βλέπεις εκεί. Εκεί που πάω τώρα. Κοίτα που πάω. Κοίτα που πάω. Θα σου γάμισω τη μάνα, πούστη. Έλα ρε μουνί. Κάτω από το δέντρο. Ποιο δέντρο γάμω το σπίτι μου Στο δέντρο γάμω. ήταν, στα δέντρα. Από και κάτω πήγε το μουνί, κουνήθηκε, έφυγε. Αρχή, διέφυγε. Το μουνί, εδώ ήτανε. Πάτα, βάλε αίμα, μη χάσει τώρα στους 12, βάλε αίμα. Πώς βάζουμε, κατεβάζουμε κάτω αυτό. Όχ, Κάτω. δεν έχεις, ναι. Όπα. Ποιο που μου προβολάει. Τον έφαγα. 8 Δεν στο Παρασκευά. δέντρο, κάπου στο δέντρο. Βάλε αίμα. Ναι, μαλάκα, κάτσε ένα ξόπλο. Βάλε αίμα μου σε φάω τώρα, βάλε αίμα. Πάμε. Δεν έχω σφαίρες όμως εγώ τώρα. Πάμε, αλλά δεν έχω Στους σφαίρες. 10 ρε μαλάκα. Στους 10. Όπα, να το. Όπα. Να το μου το βάζω. Ακούς. Πού είναι το μουνί, δε. Πού τον είδες. Παρασκευά θα Κάτω πίσω. Μ' αρέσει που να ναι. Αρχίζει το καλό. Όχι ρε. Το μουνί ρε μαλακά. Κάπου μέσα στα δέντρα. Το μουνό πάνω. Το μουνόσκυλο. Πού σε έβγα έξω γαμό. Θα σου γαμίσω. Έβγα. Έβγα ρε αρχίδες στις 10 είναι. 8, 7 άτομα είμαστε 6. Πού σε. Θα σου σκίσω τα ράματα, τον κόλλο. Πού σε γαμώ τη μάνα σου. Θα σε περιμένω εδώ. Το καψίδι κοιτά. Τα σπίτια μέσα van εδώ.
Όπα, Παρασκευά με γαμάει. Με γάμισε, Παρασκευά με γάμισε. Έφυγα! Με γάμισε σου λέω, σκότσε μοιράξε. Γάμω το σπίτι σου Παρασκευά. Με έφαγε Παρασκευά. Έλα! Με έφαγε, φύγε να σωθείς, φύγε. Ω, πες την πιστολίδη. Σπουτάνα στο γιο σου. Δεν υπάρχει άνθρωπο. Με έφαγε, 500 level. Γάμω τα πεθαμένα του. Ρε το μουνί. Παρασκευά σου 6. Ναι, πήγαινε μες στον μπλε ρε ηλίθιε. Πήγαινε μες στον μπλε ρε. Από δεξιά πήγαινε εκεί. Ευθεία, καλά θα χάσω τώρα, δεν υπάρχει. Ευθεία. Πού είναι αυτό? Το μπλε. Ναι. Έλα. Μπες στο μπλε ρε μαλάκα. Για με σου πάρε ηλίθιε καλά. Λοιπόν, το άλλο που... Τα ποτάκια. Αυτό είναι στο Twitch, είναι βίντεο. Βίντεο είχαμε τρέξει Twitch. Εδώ είναι, όχι. Α, ναι, φίλε, έχεις ένα βίντεο που σε έφαγα εγώ κατά λάθος. Εσένα. Μου λέει το αμάξι. Πες πως το αμάξι και σε έφαγα εγώ. Τι είναι εδώ? Τι είναι αυτή? Δική μας. Α, μαλάκας, εδώ. Τι έχω κάνει παλού? Εδώ πέρα Παρασκευά. Είμαι εγώ απέναντι, πάω να τους σώσω. Είναι και 3 εκεί. Και νομίζω εγώ ότι τους βαράνε. Παιδιά τους βαράνε, νομίζω ότι τους βαράνε. Και πάω και τη βλέπω. Τον Παρασκευά τους έχει φάει και τους δύο. Έτσι είχα βαγωθεί μεταξύ τους και τους προβόλησα. Έχω βίντεο. Ήτανε off και τους προβόλησα. Πάμε. Και θα δεις. Το ένα πάμε να το βοηθήσουμε. Ωραία, τους γαμάνε ρε μαλακά. Τα ποτά. Ποιος τους γαμάει, ο Παρασκευάς? Όχι, για να προβοληθεί μεταξύ τους. Και πήγα μέσα και τους... Τι είσαι έξω ρε, να στη βάλω! Εγώ τους γάμισα και τους δυο. Τώρα τι ήτανε, δεν ξέρω. Ναι. Το βαράω ρε μαλακά. Δεν πέτυχε καμία από αυτές. Άρε, θα είχα ένα σκόπ τώρα με το μίνι. Βοτάκι είναι πάνω, το γαμίσω. Για να χάσω, έχασα. Τα αρχίδια μου. Όχι, εσύ τους σκότωσες. Ρε μαλάκα, εσύ τους έφαγες. Ναι. Απλά, έτσι, απλά, ναι. Τι είναι αυτή? Δική μας. Ρε είσαι χαζός. Αγόρι, μου ρίξαν τα αρχίδια. Ρίξανε μεταξύ τους Τα προβολισμούς. αρχίδια μου ρίξανε. Και άνοιγω στην πόρτα. Γιατί μου ρίξαν... Όλες κοιτάς το χέρι. Γελάς μαλάκα. Βλέπω το πρώτο πιστολίδι. Δεν κάνω νόμο, τι γίνεται λέω. Μπαίνω μέσα και βαράω κι εγώ. Γάμισε τους τώρα. Ρε θα μας κάνω αναφορά ρε μα. Έλα εδώ. Γάμισε τους. Έλα εδώ. Τώρα σε τιμωρώ. Έλα. Τώρα η τιμωρία. Έλα λίγο εδώ. Έλα σου πω κάτι. Έλα εδώ λίγο. Έλα λίγο εδώ. Πού είσαι? Θα τον κάνω το μαλακιά ρε φίλε. Ρε μαλάκα θα σου κλείσω το λογαριασμό όμως. Και ο λογαριασμός είναι δικό μου, δεν είναι δικό σου. Ηλίθιε. Σκόλα λίγο. Εντάξει, sorry. Δεν κάνω. Sorry. Τώρα γιατί με βάζεις τώρα εσύ? Γιατί κάνει μαλακίες ρε Παρασκευά. Άλλο. Να βάλουμε και λίγο GTA, αλλά δεν θυμάμαι κάτι καλό από το GTA. Ποιο λόγο live. Έχω πολλά. Εντάξει, είναι τα πρώτα. Θέλω το τελευταίο που παίξαμε. Από τους φαρματζίδες, το τελευταίο επεισόδιο που παίξαμε. Ποιο ρε. Ήσουν εδώ με τον Τζοτζόκο. Με τον Τζοτζόκο. Δεν θυμάμαι. Άμε το σάκι που βγαίνει έξω από το παραθυρό. Εδώ παίζω ο Σάκης και ο Τζοτζόκος. Το μονί έχει bounty. Έχει passive. Είπα. Έχει μπάσιμο. Passive. Passive. Τι βάσιμο ρε μαλάκα, passive. Μπορεί να το σκοτώσει. Το 2019. Δεν έχει χαμό ρε πώς. Μάριος.
Πάρεις εδώ. Αλλά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο αυτό. Ποιο λες ρε? Το τελευταίο επεισόδιο που παίξαμε. Ποιο? Όχι μαλάκα, έχεις φωτογραφία που είχα σπάσει στα χέρια μου. Πού? Και για ναι, πήγαινε πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Αυτό, έχεις φωτογραφία που είχα σπάσει στα χέρια μου. Αυτό είναι live ρε, 8 λεπτά ρε. Δεν είναι φωνικό. Κοίτα, ήταν η γυναίκα του. Δεν σου πάω να καθορίσω. Ναι, μπράβο. Είναι η γιαγιά της ή ήταν η τέτοια. Τι ήταν? Βάλτο. Τι ήταν? Η Λάσκαρη ρε. Ναι, ζωή Λάσκαρη ρε. Η Λάσκαρη έχει πεθάνει, πρέπει. Ναι, το ξέρω. Να σου πω. Είναι αυτό, το κανάλι ένα. Τι κοιτάς τώρα? Μια κηδεία. Ωραία μαλάκα, έλα, κλείστο ρε μαλάκα. Μια κηδεία λέει. Δεν ήταν εδώ ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιο είναι. Το τελευταίο τι. Α, ναι. Κοίτα, θυμάμαι εγώ γυναίκα του. Τη Ζένια, μπράβο. Είναι η γιαγιά της ή ήταν η τέτοια. Γίνα ρε. Τι ήταν? Η γιαγιά της ή ήταν η τέτοια. Γίνα ρε παπάρα. Τι ήταν? Η γιαγιά της ή ήταν η τέτοια. Γίνα ρε παπάρα. Τι ήταν? Κοίτα, θυμάμαι εγώ γυναίκα του. Δεν θυμάμαι. Τη Ζένια, μπράβο. Sorry παιδιά. Το τελευταίο επεισόδιο θέλω να δω, φίλε, που τους φέρει μαζί. Α, ναι, το ξέχασα ρε μαλάκα, που το σκοτώνεις το δικό σου, ναι. Πώς λεγόταν αυτό που κάνουν ένα μπανκ τώρα, το μπούστι. Άλλοι να του κάνουν ένα μπανκ. Εδώ πέρα Παρασκευάτη. Γιατί πάνω τον σώσω, κοίτα και με σκότωσε το μου. Πριν 4 μέρες. Δύναμη. Ακούστε τι είναι η ιστορία. Είμαι εγώ κάτω, με χτυπάει μποτάκι, με σκοτώνει. Πού? Εδώ. Με κάνει νοκ και είμαι μες στο μπλε. Θα δείτε τώρα, είναι Παρασκευάς δίπλα. Και είναι το 2. Αυτό είναι. Ναι, εδώ είναι. Και να το. Κοιτάξτε εδώ. Πάμε. Εδώ πέρα είμαι εγώ, βρίσκω το μποτάκι. Ένα μάξι. Να το. Ω! Χάνω. Εγώ μαλάκας έχω χάσει από το μποτάκι. Μποτάκι! Και τι ωραία όπλα γάμου, την πουτάνα μου. Ξέρεις τι όπλα έχω? Τι ρε. Πάτε, γεια. Μαλάκα, ρε βλάκα. Έχασα, Παρασκευά έχασα. Σε προλαβαίνω. Έλα γρήγορα! Παίξε και γάμο τη μάνα σου γάμο. Κοίτα ρε, πούστο που βρήκε και πιέξει. Έλα γρήγορα Παρασκευά, δεν προλαβαίνεις. Κάτσε να κάνω σήμα. Θα έρθει κάτι να με σώσει, μπα. Λέει θα πεθάνω τώρα. Αυτό ήταν. Έρχεται το 2, έλα 2! Εν τω μεταξύ μαλάκα περνάει το 3 από μπροστά. Και δεν βοήθησε τον μπάσταρδο. Το ξέρω. Έλα ρε 2, σε παρακαλώ. Και το 3 σε σκότωσε. Πού είσαι ρε μαλάκα? Το 4. Το 1 είμαι εγώ, το 1, το κίτρινο. Ψάχνω να σε βρω, πού είσαι? Έρχεται το, έλα ρε 2! Έλα ρε πουτάνας! Μαλάκας, κοίτα εδώ, κοίτα. Έλα σηκώσε με ρε μαλάκας. Παρασκευά, τετράγωνο κοντά μου, μια φορά. Δεν τον είδα εγώ τον πίσω το 4. Τετράγωνο πάτα. Πάτα τετράγωνο. Πατάω! Έτσι, άστο. Εντάξει, άστο. Πού σε πιάσα. Έχεις ενέργεια. Γρήγορα. Αρχίδια δεν έχω. Μη σηκωθείς. Τον μπάσταρδο ρε, τον μποτάκι. Τι είναι, γιατί ψάφισες? Γιατί δεν πρόλαβες. Ρε μαλάκι. Και εδώ πέρα βλέπεις το 4 έρχεται να βοηθήσει. Να πάρει τα πράγματα από μένα ο μπάσταρδος κι αυτός. Και βλέπεις το σκευό του γραμμάει ότι είναι άμυντο. Με γαμίσατε. Πάμε. 5, 4. Ποιο μου ήτανε? Ρε, βάλε το δικό σου ρε! Ναι ρε μαλάκα που γάμεις τη μάνα. Ποιο μου ήταν αυτό?
Ρε χατζέσαι ρε μαλάκα! Και τον βοηθά Και τον έρχεται ο μουνί. μάγας στο 3 και σκοτώνει τον Παρασκευά. Δεν με σήκωσε! Σήκωσε ένα άλλο αρχίδι! Ρε χαζέ, γιατί! Το Ρε μαλάκα, χτύπησε. δεν τον είδα! Δεν τον είδα, τον Ήρθε είδα. ξαφνικά δίπλα μου! Θα σε σκοτώσουν τώρα. Πάρτα, μαλάκα, βλάκα. Άντε ρε Ηλίθεια. αρχίδι! Το μου τσμά σου, μπασταρδό! Έπρεπε να το κάνω back. Του κάνουμε αναφορά, πάω φύγουμε ρε! Θα του κάνω τώρα αναφορά! Εσύ θες πάνε γιατί σκότωσες τον άλλον. Και πάμε να του κάνω αναφορά το πούστη! Το πούστη! Αυτός έκανε για αντίπεινα εσένα. Και έρχεται ο μαλάκας και σου παίρνει και τα πράγματα. Το 3. Βάλα στο δικό του ηλίθιος, δεν το πιστεύω ρε Παρασκευά. Τι μαλάκα είσαι ρε. Γιατί το βάλε στο 4 ρε. Μαλάκα, δεν τον είδα, ήρθε δίπλα μου! Τι να κάνω! Ξαφνικά ρε. Έλα, παίξε άλλο ένα. Να είσαι καλά ρε. Πάπαξ μάλλον είναι μετά. Δεν γίνεται. Τι πήγαινε η ήρωα. Έφυγα. Τι κάνουμε. Παιδιά, καλή νύχτησε τον κόσμο. Αν είμαστε ακόμα ζωντανοί, μην ξεχάσαμε. Παιδιά, γεια σας. Κάτσε, βάλε καμά λίγο, βάλε κανένα άλλο. Όχι. Τι να βάλω, δεν έχω κάτι άλλο. Α, μου βάλετε καλύτερα, εντάξει. Εγώ κόλλησα το μεταξύ, δεν φαίνομαι. Δεν παίζω. Γιατί? Πέτα το. Κλείστε. Καληνύχτα σας παιδιά, όνειρα γλυκά. Να παίζω εγώ ρε, Και να να ρε. πούμε. Γεια σας. Δεν παίζω. Παίζεις. Δεν παίζω ρε. Κόλλησε με κάμερα. Γάμω την κάμερα. Τερματισμός. Έλα. Όχι ρε φίλε, δεν έχει μπαταρία. Α, γι' αυτό Εντάξει παιδιά, αυτό ήτανε. Καληνύχτα. Bye. Καληνύχτα, bye. Τα λέμε. Όποιος θέλει μια κοινοποίηση, ένα like, ένα καμπανάκι. Α, 10 ένα- προβολές ρε φίλε, εντάξει. Ναι, ρε, πολλά. Καλή νύχτα από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Για μετά σου είναι βλάκα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και καλά γαμίσια. Ντρέπεσαι. Όχι, μάλλον υγεία, καύλα και επανάσταση. Μην ξεχάσετε ένα like, μια κοινοποίηση, ένα subscribe, ένα καμπανάκι. Αυτά. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θες κάτι άλλο εσύ? Εγώ. Ναι. Θέλω να κάνουμε like μπόλικα και καμπανάκι. Skype. Έχουμε πάει 411 συνδρομητές. Στόχος να μας φτιάξουμε είναι πολύ οι περισσότερους. 600-550. Και βλέπουμε. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Καλά μου στο μπούτσο σας.